just realized that my audio was a little low and I didn't quite hear everything you said, but from what I understand, I need to introduce myself in a little bit of sort of my history and service in this fellowship. I came into UA actually a little over 3.5 years ago, and I've done a lot of service. I've been in I was first I became a GSR. Okay, then, I can stop if you can pause for here, and I will translate before we run away too far and I forget something. Well, I'm going to talk about a lot of this stuff in my share. Sure, it's fine. Okay. Привет, меня зовут Джессика, я и 3,5 года в программе. Джессика у нас попечитель класса А Всемирного Содружества АНЗ. Она очень много служит на различных позициях по организации конференции. Она обязательно об этом расскажет сегодня в своей спикерской. Я спросить. And I'm an incredibly grateful member of this fellowship. И мне повезло, что я нахожусь в этом сообществе, содружестве. When I first came to 12-Step Recovery, it was another program, and when I arrived, I just wanted to fix myself, and that is not to be confused with finding recovery or receiving recovery. Я пришла сюда из другой параллельной программы, сейчас уже не важно какой. В общем, ситуация такая: я пришла сюда выздороветь сама, для себя. И это не имеет отношения к выздоровлению, тот, который заложен в 12-шаговой программе. Yeah, and whenever I encountered the concepts for world service, I thought it had nothing to do with me unless I was doing committee stuff. And I didn't want to do any kind of service beyond the group level. I thought that had nothing to do with me. Но самое интересное, что на тот момент, конечно, так как у меня был такой запрос, я понимала, или вот не понимала, вернее, а не хотела заниматься концепциями ни при каких обстоятельствах, потому что, я не планировала, значит, взаимодействовать на уровне комитетов, думала, служение на уровне группы будет более чем достаточно. And then I started working with traditions in that program, and all of that changed. What I discovered was that everything we do in program is about recovery, and that included how we work together in groups and in the fellowship. Но результатом все-таки стало немножко другое, то, что я стала изучать традиции и поняла, что все, что мы делаем в программе, это все о выздоровлении. И то, что отделяя одно от другого, я лишаю себя как раз самого выздоровления. And I've heard it said that the steps are the things that we do, that we work and live so that we can avoid or, can both stop and avoid injuring ourselves. Да, я слышала, что когда мы проходим по шагам, то мы перестаем себя, в общем-то, наносить ущерб себе и начинаем выздоравливать. And we work and live the traditions so that we keep from injuring others person to person. Да, но когда в традициях мы уже немножко аспект меняется, и мы учимся не наносить ущерба уже другим выздоровленцам в программе. And then finally, we work and live according to the concepts to practice being in service and leadership without inflicting damage or injury on what we're doing service to, whether it's a group, a principle, or our community, or some greater purpose. А когда мы выходим на уровень концепции, то тут взаимодействие уже идет на уровне всего содружества, то есть взаимодействие между группами, по служению, по комитетам, по возможности, в общем-то, уже влиять на все сообщество, все содружество. So even though UA doesn't yet have any literature on the 12 concepts, in fact, the UA 12 concepts aren't even conference approved, I have worked the concepts in UA using tools from AA and other programs. Да, надо отметить, что в настоящий момент вообще 12 концепций только недавно были одобрены Всемирной конференцией, и у нас нет пока своей редакции одобренных концепций. Тем не менее, я сама проходила концепции в различных программах с опытом анонимных алкоголиков и Al-Anon, и Al-Anon, то есть это созависимых от алкоголиков.
And this has been a huge part, a really profound part of my personal recovery from under-earning. И это мне помогло выздороветь от недозарабатывания значительно быстрее и значительно эффективнее. Yeah, each of the concepts, for those of you who are not familiar with it, each of them builds on the foundation established by the previous concept. So I'll just kind of go through them, but I'll let you translate that. Да, концепция вообще построена таким образом, что следующая концепция опирается на предыдущую. То есть каждая концепция друг за другом идет. So the first concept is that the ultimate responsibility for Under Earners Anonymous World Services that responsibility belongs with the collective conscience of the whole fellowship as expressed by the group. So it's about responsibility. Да, первое – это о ответственности и где она опирается. Она опирается на групповом сознании всего содружества. То есть это основа основ. And then concept 2, in short, delegates administrative and operational authority to the board. In AA, it says to the conference, which is all of us, and in Al-Anon, it's to the conference and its service arms. But it's essentially about delegation. It's delegating the actions from the authority that, the responsibility to the people who carry out those actions. Вторая концепция касается уже служителей. Служители в зависимости от того, в каком сообществе это происходит. Если в АА, это значит на конференцию и совет. Нет, на совет. А если в Ал-Аноне, то это на конференцию и на прилегающие комитеты, и прилегающие обслуживающие, значит, комитеты и, да, комитеты. Но, тем не менее, это все про то, как делегировать правильно ответственность от группового сознания в сторону уже делегатов, людей, которые представляют интерес групп. Yeah, and then the third concept is about right of decision. And the concept is really long and wordy, but it basically says that it's about sort of creating and maintaining defined working relationships among the groups, the conference, and the GSB. And in the language, it says, it suggested we endow these elements of world service with the traditional right of decision in order to ensure effective leadership and allow a voting representation in reasonable proportion to the responsibility that each must discharge. Третья, она уже несет с тобой характер описания конкретно ответственности, конкретно возможности голосовать и принимать решения в рамках полученной ответственности делегатам, то есть относительно взаимодействия с конференцией, относительно их принятия личных персональных решений, связанных с представлением интересов групп. То есть у каждого делегата при взаимодействии с Международной конференцией или с комитетами есть определенная ответственность и возможность проявлять свою, давать свое решение и отдавать свой голос. And then now we're on to the fourth, which is the one I'm going to talk about, which is the right, which is about participation, or the concept actually says having no authority. I'm sorry, I just scrolled down a little too far. Let me read the concept here properly. Oh my gosh, I lost so throughout our conference structure, we maintain at all levels a traditional right of participation, ensuring a voting representation. А четвертое – это относительно, значит, вот право участия. Право участия предполагает собой, что уже у делегатов возникает своя собственная, значит, возможность, голосовать и переносить, соответственно, решения из предыдущих традиций, из предыдущих концепций напрямую к конференции. Yeah, and actually in Al-Anon, they make it super simple, and it basically says that the fourth tradition is just states that participation is the key to harmony. В Ал-Анон все очень просто, они прям говорят следующее, что участие – это ключ к гармонии. So
when I came into UA, I was in anything but harmony about doing practical things. And my recovery from under earning and under being has very much been a process of growing into trusting myself and others so that I can find that harmony when working with others. Мгм. Когда я пришла из своей первой программы, у меня, собственно, я пришла в гармонии. Вот, в гармонии понимание того, что в недозарабатывающих для того, чтобы мне выздоравливать, мне надо доверять тем людям, с кем я вместе взаимодействую. И вот на базе этого доверия, соответственно, и строится мое выздоровление от недозарабатывания и недополучения в жизни того, что я заслуживаю. То есть underbeing – это, как сказать, underbeing – это избавление от не своей роли в жизни. Mm-hmm. Yeah. So for me, what that meant was trusting myself to stand on my own 2 feet, speak with my own voice, ask for what I need, release what doesn't serve me. And it's also meant that that I'm the only one who can do that for myself. And that I have to allow others the space to do that for themselves. I have to allow them those very same rights. Мгм. И тут у меня, конечно, очень глубокое понимание пришло в том, что свое собственное выздоровление находится в Божьих и моих руках. То есть у меня есть понимание, что мое выздоровление, оно как бы так, оно персонально, то есть с фокусом на себе. Тогда как, соответственно, я как сама выздоравливаю и даю также выздоравливать другим людям, не пытаясь вмешиваться в их взаимодействие с ними более глубокое, чем требуется для выздоровления. Was it correct? Yep. So I came into this program, so what does that mean in a very practical sense for me? I came into the program with 3 businesses. I didn't acknowledge that I had one when I came here. Да, я начинала, когда в свою программу в недозарабатывание, то я пришла сюда с 3, в общем-то, бизнесами и поняла потом, что мне достаточно одного. One of them was a service business. I had a retail business, and I was, working as an artist and selling my work and showing my work. Мгм. Go Было ahead. 3 направления. Первое – это продажа, значит, в розницу, потом обслуживание и оказывание услуг, и третье – это продажа моих собственных предметов искусства, которые я сама делаю. So you are an artist in respect of drawing, yeah? Yeah. Мгм. То есть Painting, я sculpture, художник. all of it. Yeah, Я photography. я художник, фотограф и, значит, и да, и фотограф, и скульптор, вот. Big sculptor. So, yeah, and so and then I also had something that I intended to develop, resources that I intended to develop into another source of income, and I'm finally currently working on that. But in spite of all of this abundance and opportunity that I had in my life, I was struggling financially to feel safe in the practical world, and I was in constant exhaustion. Мгм. У меня сейчас также появился еще и 4-й путь, вот как привести меня к зарабатыванию, но уникальная ситуация сложилась в том, что вот у меня были все эти 3 возможности. Они пришли от щедрости, от его щедрости, то есть это были реальные возможности, но при этом я столкнулась с тем, что я нуждалась финансово, не могла найти себя в реальном мире, и обеспечить финансово свои, I wouldn't call it your needs, I would call it like level of life, yeah? Level of life. Yeah, and just really struggling with that feeling of lack of safety in the practical world. Мгм. То есть у меня было ощущение того, что я, во-первых, не получаю безопасность в реальной жизни и, в общем-то, обеспечить себя финансово тоже в полном объеме на тот уровень, который заслуживаю, не могла. So I knew I needed help in the work that I was doing for my primary revenue stream. And I paid people to help me, but I didn't, I overpaid them. And then I went and redid their work when I was unhappy with it because I was so full of fear.
Значит, получилось так, что у меня, соответственно, люди на меня работали, но дело в том, что я им переплачивала, и когда мне не нравилось, как они сделали, я вообще сама все переделывала, и, соответственно, таким способом теряла деньги, у меня был страх, что я сделаю недостаточно хорошо. Mhm. Yeah, I mean, I was afraid of losing clients. I was afraid of losing my employees because they wouldn't like being corrected. And I knew that I couldn't do it alone, but I was still afraid of losing them. Мгм. Yeah, you go ahead. Я боялась потерять клиентов. Взаимодействие с клиентами было очень сопряжено с большими сложностями вот как раз из-за страха потери и страха от них недополучить или получить недостаточно. And I was also, afraid of sort of losing the perception of the work that I was doing when I was doing it alone as being really high quality. I was afraid of that being eroded because people were doing things in different ways than I did it. So I was afraid of losing my potential for more income. Мгм. Также я переживала очень, что если я буду работать одна, у меня станет большой проблемой в том, что я не буду реализовывать свой потенциал на полную мощность, и таким способом опять недозаработаю, потому что мне казалось, что время просто ограничено мое персональное. Yeah, and very concretely, my employees were in effect making twice as much money per hour than I was when I came into this program. Получился вот такой казус, что мои работники получали в 2 раза больше в час, в 2 или несколько раз больше в час, чем получала я, как их наниматель. I was in complete fear of trusting others around practical things. I'll just let you translate that. Да, я находилась также в страхе понимания, как жить, получается, в реальной жизни, и это, соответственно, сказывалось на взаимодействии с работниками. Mhm. Where I could trust other people with my emotions, my social safety, even in unpleasant situations. I could trust being with them and being present with them because I could trust myself, because I really profoundly understood and felt that I'm just like everybody else. I have the same weaknesses, strengths. They just express themselves in different ways. And I was one of them. У меня был большой страх, соответственно, проявлять свои эмоции, недовольство или какие-то другие формы, значит, so it's emotionally. I felt safe, I Safe. could trust others emotionally and socially, even in difficult situations. Окей, да, наоборот, я могла, значит, поручить и вот свое поведение, как это сказать, в эмоциональном плане каком-то, в плане взаимодействия с другими людьми, so an emotional side, okay? Mhm. And I felt safe in my similarity to everybody. In practical things, I was incapable of feeling safe with myself and others. Мгм. То есть у меня, получается, тогда, когда я осознал, что я такая же, как и все, и не лучше, не хуже, соответственно, у меня осознание это укоренилось и привело меня к тому, что страх стал уходить. Yeah, so for me, concept 4 is really about building and practicing this trust. Для меня концепт 4 это о том, чтобы строить это доверие и, в общем-то, практиковать его. So one of the things that I love is the AA illustrated concepts, and in concept 4, there's a quote about that Bill W. where he talks about the spiritual reason for the right of participation. Да, в 4 концепте, соответственно, духовный принцип для того, чтобы обеспечить право участия, у Билла W. Прописано. Mhm. And what he says is that all of us desire to belong. In AA, no members are second class. The right of participation, therefore, reinforces tradition too. Мы в сообществе все одинаковые. У нас нету второго класса, есть только равные. И мы, значит, обеспечиваем право участия и опираясь на вторую традицию.
And that no member is placed in ultimate authority over another. Ни один из участников не может быть выше или сформирован как авторитетная фигура относительно другого. We perform our service tasks better when we are sure we belong, when our participation assures us we are truly the trusted servants described in tradition 2. Да, мы ведем себя и действуем в служении лучше гораздо, когда мы опираемся на и понимаем, что мы являемся служителями и при этом очень участными, то есть мы являемся частью чего-то большого, это, то есть причастны к чему-то, и тогда мы, соответственно, получаем наибольший эффект от своего служения. And so, you know, these ideas really stuck with me. And just in the same way that it required a decision to turn, you know, my will and my life over to practicing my recovery and the things that bind me to my recovery, I also made a decision that I was going to put my trust in this, essentially in these ideas, that I would just trust myself to showing up in service in that way. Да, таким образом, в общем-то, у меня вот эта идея, она укоренилась во мне, и я, в общем-то, пересмотрела свои стратегии выздоровления в сторону вот принятия вот конкретно этих концептов, концепции 4, для того, чтобы углубленно получить вот новый источник как источник энергии для своего выздоровления. So I was first elected as a GSR by a group I'd been attending since just after arriving in UA. I'd never in my other fellowship ever done service beyond the group level, so it was scary. Впервые я была выбрана от своей группы представлять свою группу на Всемирной конференции. When did you do that for GSR? That was actually in early 2019. Это было в начале 2019 года. В начале 2019 года меня избрали, и я вот стала представлять свою группу на всемирном уровне. And, you know, I was scared, but I just put my trust in the fact that we are all trusted servants. We're all equals. We show up in service for one another. And the most important thing is we're all showing up because we are here in recovery. Для меня было это хорошим, я боялась, скажу правду, честно, но при этом я руководствовалась следующей позицией, что, во-первых, я прихожу сюда такая же, как и все, не лучше, не хуже. Мы приходим и пытаемся выздоравливать вот, на служении, в своем служении, и, в общем-то, взаимодействуем с целью для этого выздоровления. And so the groups that I regularly attended were all phone meetings, and I wanted to serve on the phone tech committee because I understood that the only way that actions to support the security of phone meetings would happen is if people showed up and did the service. Значит, так как в основном все мое выздоровление и посещение моих групп было по телефону, я стала участвовать в комитете, который занимается у нас, значит, взаимодействием и безопасностью проведения групп по телефону, то есть имеется в виду онлайн. В частности, я сейчас небольшую справку дам, что у нас сейчас это принято через телеграм делать или какие-то другие мессенджеры. Значит, у американцев это простой телефон, то есть на созвоне люди находятся. Вот, и вот как раз этот комитет занимался вот регулированием и улучшением взаимодействия вот этих групп, при том, что с четким пониманием, что без служащих невозможно проведение подобных групп. So, you know, I really wanted to do service in a practical way. And then from that committee, I was voluntold to join the World Service Conference Planning Committee. На базе уже вот служения в этом
значит, да, voluntold, it's interesting. Как Волан приказала. Да, я понимаю. Yeah, that's what I got, yeah. Значит, уже служа на этом комитете, мне, значит, добровольно-принудительно, it's in Russian, there is a special word for this, добровольно-принудительно попросили перейти в служение на, значит, в комитет по организации Всемирной конференции. Yeah, so, and I did it because I wanted to be able to participate in the next conference, but then, you know, I very quickly became the chair of the committee and showed up at the first World Conference I'd ever attended. And it all seemed so big. The motions that were discussed and passed seemed dry and kind of uninteresting, and at the same time, just so much bigger than I was. Да, на самом деле я очень быстренько в этом комитете заняла, ну, как была выбрана на, или взяла на себя служение председателя. И в момент, когда я, потому что очень хотелось попасть на Всемирную конференцию. Вот когда на Всемирной конференции я пришла, у меня сложилось впечатление, что вот те документы, с которыми мы работали, те предложения, которые рассматривались, они были очень большими, объемными и скучными. So I showed up as best as I could with, you know, what I thought was my limited understanding and unlimited fear. I didn't know how to lead or vote or participate, but the one thing that I did understand was that I had to show up as me and listen to myself, however imperfect I was. And that was the only way that I could really show up in service. Да, при этом я четко поняла для себя, что хотя вот у меня там куча страхов, связанная с тем, что я не знаю, как голосовать, я не понимаю, соответственно, как эта вся система работает, она там достаточно сложная, это вот тоже комментарий переводчика, то, что вот есть специальные парламентарские правила, как голосовать, то есть там не просто так, то есть там вот эти форматы, они, ну, необычно то, что мы на группах голосуем, там требуется более серьезная подготовка, то есть целые обучение проходят на этот счет, вот как вести парламентское голосование, это как для справки. Вот. И тут единственное для меня, что сработало со мной, это быть самой собой и показать себя со всеми своими слабостями и сильными сторонами, то есть быть настолько искренним, насколько возможно, для того, чтобы, в общем-то, в этом служении проявить себя, как сказать, на уровне, ну, на своем уровне. Это очень важно было, потому что, да. Mm-hmm. And I had to trust that that like Bill W. said, I was sure I belonged, but also I wasn't supposed to be an ultimate authority. And I also had to trust that it didn't all fall on me or anyone else for that matter. Угу. Ну, при этом я тоже осознала, что, собственно, пребывание самой собой, это предполагает, в общем-то, взаимодействие с другими людьми тоже. То есть, по сути, вот это как раз и является базой, основой для, как сказать, для коммуникации. Вот. И so it's kind of it's a communication issue, yeah. So in order you have to be yourself, otherwise it will not work. Is that right? Yeah, and it works because, you know, and it works because I am not in charge. It's not all up to me. It's all of us. Да, и также вот при всем том, что я несу ответственность определенную за то, что делаю, я также, парадокс заключается в том, что я никакой ответственности в вопросе не веду, потому что ответственность при этом распределена между другими участниками, между всеми участниками. Yeah, I mean, I was starting to get this understanding, but I still didn't know what concrete practices supported that. Да, при всем при этом у меня не было четкого понимания, какие же конкретные методы или методики, какие конкретные инструменты, соответственно, позволяют осуществить такое право. So for me, you know, the right of participation is definitely about teamwork. It's about not being in isolation. It's about letting others participate, speaking and listening. But how I do that is so much more than those actions. Для меня право на участие предполагает также конкретно это взаимодействие в команде.
Вот, участие в принятии решения и в конечном итоге во взаимодействии. То есть я против изоляции, то есть право на участие предполагает взаимодействие, а не изоляцию. And so, it's interesting. It's how I do those things, because I've done all of those things in unrecovered ways throughout my life. And so how I show up and act and use my voice is where my recovery comes in. Важно тут же является, конечно же, еще и тот момент, как я это делаю, потому что раньше я этими же принципами могла пользоваться в моменте, когда не была в выздоровлении. То есть это называлось так же, но де-факто это существенно поменялось с выздоровлением в программе, потому как это основа. Mm-hmm. So when World Service Conference 2020 happened and I saw how amazingly things turned out when I truly let go of how others did the work they were taking on, I did all kinds of things. I released small decisions. I had quietly listened to group consciences of our committee that I might not have even agreed with. Угу. Но вот на примере конференции 2020 года, это вот, которая проходила в 2020 году, я очень хорошо осознала, как это все работает. То есть, например, отпускала контроль с определенных решений, слушала, значит, голос, групповой разум. Даже если я была с ним не согласна, я все равно сидела и слушала. I followed the leads of others who approach things in entirely different ways than I would have. При этом я следовала, бывало такое, что я следовала даже групповому разуму, позывам группового разума и лидерству тех людей, которые, соответственно, отличаются с точки зрения моя по определенным вопросам от них отличалась, но при этом я все равно следовала. That really helped me understand and experience how listening to others, letting go of control, being uncertain and being open about it, all of these things, voicing my genuine opinions, and listening to others, all of this, following others, this is all part of what it means to be a leader. It's about controlling. Для меня теперь лидерство заключается в том, как слушать других людей, как следовать групповому сознанию, как позволять другим участвовать и высказываться. И когда не знаешь, честно об этом признаваться, а не пытаться скрыться за маской сопротивления. Yeah, I learned that everybody's contribution is important, including my own. And, once again, I have to bring my genuine self. Okay, I'll just let you translate that. Да, при этом у меня также искренне появилось понимание того, что участие каждого человека ценно, включая мое собственное. То есть это тоже очень важный аспект. Да. So if I'm doing if I just show up to do what I think is the right thing to do, or what I'm supposed to do, or I follow people who I think are important or highly competent and try to do what they're doing, if I don't take the time to find what my real contribution can be, I'm not actually participating in real service. 35 minutes past, so just a short notice for you. Да, момент, связанный с тем, что как я участвую в служении, как я несу вот эти принципы и вот эти как инструменты в моей жизни, оно конкретно влияет на результат конечный. И so, as the ultimate result, obviously, it's recovery. Yeah, exactly. И при этом на результат тех действий, которые мы делаем, но я также уточнил, говорю, что предельным результатом, самым финальным результатом это выздоровление является. Mm-hmm. And so, for example, I used to think that managing my employees had to look like it did when I worked in a big corporation. I was a good manager there, but I was using the tools and the systems that worked there. Да, я столкнулась с тем, что вот у меня есть бизнес-опыт управления предприятиями, и я начинала, взаимодействие как в своем бизнесе, так и в сообществе теми методами, которые я там научилась.
I held on to these ideas about how someone else did something, and I couldn't see that it was from an entirely different world. And I couldn't see that when I imposed these on my employees, I undermined what they were bringing to my business. Да, я понимал также, что если я их начинаю использовать, то я вижу, как это влияет и на мой бизнес в конечном итоге. I didn't appreciate that they were equally important in my success. And now I see that they are the source of my prosperity and I'm the source of theirs, where it's a partnership. We are both participants. Теперь же, вот используя методики и принципы, которые я обрела в программе, вот согласно концепциям, я рассматриваю своих сотрудников как партнеры и источники моего благосостояния, так же, как я источник благосостояния моих сотрудников. And by seeing how they bring their own experience and relinquishing my control and authority over the concrete work they do, that frees up my time to find and nurture the things that I can bring to my business that no one else can bring. В тот момент, когда я начинаю контролировать, микроменеджмент делать или какое-то еще взаимодействие такое, которое, собственно, я могу там использовать по-старому, в тот момент я ограничиваю себя конкретно от глубинного поиска того, что я могу внести в мой бизнес и за счет чего получить более эффективно функционирующую систему, либо, значит, более качественную услугу или продукт. And the same thing was true about how I brought my voice to asking for my needs to be met. Но также это соотносится даже с тем, как я могла высказываться внутри своего бизнеса и, значит, то, как меня слушают те люди, с которыми я взаимодействую в своем бизнесе. I always tried to contextualize stuff with, legitimize what I had to say. Я всегда пыталась найти пути обоснования с точки зрения легальности или, как сказать, истинности, то есть обоснование истинности искала вот своих слов. So, like, for example, I would, if a client had asked for something and then the client told me that my employees hadn't done it, I would say something like, we'll lose the client if you don't do this, or I would do the work myself, or sometimes I would just say, you can't not do whatever the client had asked for. Бывали такие случаи, что при взаимодействии с клиентом клиенты жаловались на работу моих сотрудников, и я вставала на сторону клиентов и говорила своему сотруднику, что нельзя не следовать тому, что говорит клиент, или как-то взаимодействовать с клиентом с учетом его первичных или, не базовых, а имеется в виду, was it the yeah, okay. Whatever it was, yeah. I mean, да, с учетом их требований. Yeah, but I mean, with my language, I blocked them from being able to be partners with me in our work. I was blocking their right of participation. Таким способом, что я делал, ни больше, ни меньше, я блокировала им право участия в нашей совместной работе. Now I can respond to situations like that by saying something like, what happened? The client says you didn't do that thing that they requested. А теперь же, когда такая ситуация возникает, я обращаюсь конкретно к своему сотруднику и говорю, слушай, вот тут момент такой возник, клиент говорит, что ты что-то не сделал. Почему так произошло? Можешь дать пояснение? Yeah, and so then we can engage in dialogue, and I create the space to acknowledge that they truly belong. That creates a space for them to do better work. But I also create space for them to teach me about how I might do a better job as a trusted servant of them and my business. It helps me communicate better with the client. А при этом у меня, конечно же, и возникает следующая история, что таким способом я создаю безопасную среду и место, где мой сотрудник чувствует себя причастным, и через это проявляется мой выход из изоляции, то есть привлечение их как в партнерстве, взаимодействие с партнерством со мной. Таким образом, у нас, в общем-то, это на другой уровень взаимоотношения с работником выходят из-за того, что мы
вовлекаемся и, значит, общаемся и привносим что-то ценное в наш бизнес. Yeah, so I mean, like this enables me to provide, if for example, my employees haven't done something because the client has asked for it, but then made it impossible, or they haven't asked me for tools that they need to do the job, that's information that I need and that enables us to grow and do a better job in the future. Это позволяет нам делать, значит, работу свою гораздо лучше, и взаимодействие значит, с клиентами тоже вывести на какой-то новый уровень по предоставлению тех же услуг, например. And the same thing is true in terms of my relationship with clients. When I try to get a client and I don't create the space where I can be honest about what my needs are for my clients and what services I offer, I don't give them the full information to make a real choice. Ну, также это во взаимодействии конкретно с клиентами тоже имеет отношение, потому что если я что-то не договариваю или каким-то образом, значит, корректирую свое поведение таким образом, чтобы, соответственно, принять то или иное решение или вынудить клиента выбрать то или иное решение без его возможности, соответственно, сообщить реально о том, что ему надо. То есть это даст возможность, соответственно, ну как сказать, это есть определенная форма нечестности в подобном поведении. Yeah, and when I am clear, and I know that I have spoken what I want. If the client doesn't want to work with me, then I know that is a right decision. And if I don't want to work with the client, that's also a right decision because I can trust that decision. Но при этом я также понимаю, что вот я могу доверять своему решению, если, предположим, мы не договоримся с клиентом, и мы будем понимать тогда, почему то или иное произошло, вот такой отказ от сотрудничества, потому что он будет по-настоящему искренним. И, то есть зато сотрудничество принесет гораздо больше плодов. Mm-hmm. Yeah, I mean, when I hide my real opinion, it just sets me up for resentment. And when other people hide their real opinion, it gives me the opportunity to participate in a resentment that they're going to have in the future. Да, то есть это спрятанное невысказанное мнение, оно перерастает в обиду или в потенциальный resentment, который обязательно где-то всплывет. И, то есть, и это создает нездоровые возможности для взаимоотношений, тогда как есть вполне конкретные возможности этого избежать, общаясь. And, basically that's the heart of underbeing for me in terms of my, so I guess it's time I should wrap up here, but I just want to kind of wrap up by saying that, I want to say something about my favorite my favorite quote that I've heard, and that is that everything I learn in recovery, I practice first doing service. В завершении сегодняшней спикерской я хотела бы сказать, что вот закончить одной фразой. Фраза звучит следующим образом. Все, что я нахожу или учусь в выздоровлении, в программе, я обязательно пробую на своем служении. Mm-hmm. И только потом в жизни. Да. And so, basically this concept, this right of participation for me has been about showing up as a full and equal member of the fellowship and of humanity. And it's allowed me to show up in that way, in the way I practice doing things in a very concrete way. Да, и важным для меня все-таки отсюда является то, что эти принципы и вот мои концепции, концепция выздоровления, они для меня важны для того, чтобы участвовать и в гуманизации своей жизни и служения. And then, I'll just, as a little closing, I'll just say the real concrete benefits for me of practicing this concept in my life and business have meant that, I can share that just in 2021,
the revenues of my business multiplied by 5 times. Ну и в материальном плане подобные подходы позволили мне в 2021 году, то есть я увидел прирост своей выручки в 5 раз в своем бизнесе. I have 8 employees depending on the season, and they're all amazing, and I trust them, and they trust me. Even though none of us is perfect. How many? Between 5 and 8, depending on the season. В зависимости от сезона у меня от 5 до 8 сотрудников работают. Мы друг другу доверяем, и даже когда я понимаю, что я несовершенна, но тем не менее у нас есть основы, значит, взаимодействия вот на принципах доверия. And I can pay professionals to support my business, and I now pay my employees more in a week than my whole business used to make in a month when I arrived in UA. И важным как раз было бы, ну, как это точкой отправной того, что к моменту, когда я пришла в АНЗ, в медзарабатывание, я зарабатывала в год столько, сколько я сейчас инвестирую или отдаю своим работникам в течение месяца. И это тоже показательно. And I give full credit to this concrete recovery in my earning to the service that I've done and practicing participation. Я отдаю вот это вот право за, как сказать, быть признанным вот за этот успех именно моему инструменту служения, потому как оно помогло мне вот реализоваться в коммерческом плане и в плане самореализации. And that's all. Ну и, пожалуй, все, да, на сегодня. So are we taking 5-7 minutes of questions? Yeah, 1 or 2 questions. Is that okay? Yep. Да, Вадим, можно 1-2 вопроса, потому что по завершению часа я должен буду уйти, и если Джессика потом захочет, может еще и по-русски остаться, если у нее получится по времени. Джессика, so I will have to leave in 7 to 8 minutes. So once I translate and hop off the meeting, if you still continue, probably you can train some of the Russian skills as well. So. Okay. Да, Джессика может остаться и попробовать еще по-русски что-то поотвечать. Да. Отлично. Да, благодарю, Джессика, за спикерскую. Сейчас вопросы. В чат ставим единички. Вот, пока народ разогревается, Вадим Недозарабатывающий, хотел бы задать вопрос, меня интересующий. Да, мне интересно. А вот концепции обслуживания АНЗ, они есть прописаны, существуют? То есть какая-то книжка, то есть как-то оно, в какой форме? Только текст еще принят. Да, текст на конференции только принят, больше ничего нет. То есть они пока не прописаны. То есть еще предстоит. So about the concepts, how they are in UA accepted. I said that it's only the text of themselves conference approved yet. They're not even conference approved. The text of the conference isn't even conference approved, right? Да, даже еще пока не конференции не одобрено. То есть они только приняты то есть это очень молодое сообщество. So we are very young fellowship in that respect. Yeah. My question. Да, Вадим, да, я один вопросик задам тоже, меня вот очень волнует. Джессика, я сначала по-русски задам, потом на английский переведу. Комитеты, вот, которые создаются для обслуживания, и подкомитеты, в какой сфере они являются сообществом нашим, да? И вот как принципы и традиции, применяемые на группах, работают в подкомитетах? So my question is, how committees and subcommittees of service boards and conferences are linked to traditions operated in groups, and are they can be considered fellowship, the actual service structures? Well, I mean, here's the interesting thing. We are all
we're all under earners. That's all we are. And it, you know, the traditions say that we can create special boards or committees directly responsible to those they serve. So we are nothing more than a bunch of under earners gathering to support each other. So that in a very real sense, it's just that, you know, it's kind of the anarchy that Bill W. talked about, but we organize ourselves so that we can support each other's recovery. Да, вот комитеты, они не более чем сборище, правильнее так сказать, сборище недозарабатывающих, которые организуют из анархии форму комитетов, которые помогают обслуживать тех или иных, да, те или иные комитеты, да. Те или иные группы, то есть имеется содружество, то есть они являются частью самоорганизованной. And the one thing that is slightly different from that is the GSB, because they have to have legal paperwork and be able to sign, you know, on bank accounts so that they can handle the practical stuff of the fellowship in the world outside of, you know, UA. They kind of exist at the border of the fellowship. Но при этом надо сразу выделить в этом комитет по обслуживанию. Значит, они и вот совет по обслуживанию, потому что совет несет финансовую и юридическую ответственность перед всем внешним миром, который выходит за периметры нашего сообщества, для того, чтобы вести переписку, вести бюджет и взаимодействие со сторонними организациями. But the concepts and traditions both clearly state that they are in service to the rest of the fellowship. That is their role, is to serve the rest of the fellowship. Но при этом и концепции, и традиции конкретно говорят о том, что они даже в совете этом, они служат всему сообществу и являются как бы внизу перевернутой пирамиды. Кристина, да, там, Вадим? Да, там Кристина. Добро пожаловать. Кристина, если ты говоришь, я не слышно. Здравствуйте. Благодарю за возможность послушать спикерскую. Благодарю организаторов. Меня зовут Кристина, я недозарабатывающий, и я новичок. Вопрос у меня следующий. Является ли служением занятие искусством, и как вы пришли к этому? Я художник-преподаватель и потратила много времени и средств на обучение, но в течение 7 лет рисую только по ночам. Это тяжело, я устала физически, но чувство запрета на проявление, как у здорового человека днем, меня не покидает. Ну и, соответственно, заработка. То есть я занижаю свои цены, потому что я не понимаю, в чем служение в искусстве. Вот, собственно, такой вопрос. Благодарю. Давайте, Кристина, тут разделим вопрос. Значит, вопрос служения касается общего какого-то контекста или служения в программе? Кристина, вы здесь? Да, я здесь. Пишет, что организатор запретил. Является ли служением именно в искусстве? Про комитеты я пока только вникаю, но Джессика сказала, что она художник, и это у нее как еще один бизнес. Вот, поэтому я спросила именно в этом ключе. Хорошо. Спасибо. So, Christina, thank you for opportunity to listen to your share. And she comes from the same background as a painter, and she has a question about as how you can, because she is a teacher and she does her paintings at nights. Can she consider, her question of her is that the painting and artwork is part of the service? Because she refers to your share where you said that your painting was the service or enforced the service or helped you to bring your service better. Did you understand what I was saying? Not exactly.
I mean, I think I will just say something that is, so what's so interesting. Okay, so one of the things that this phrase that I had even before I came into program is I have this very strong sense that everything that I do is integrated and it's necessary. You know, I am not just like one part of myself. I need all of the parts of myself to, you know, to be a better me. And so I have this thing that I say, which is my work is my life, is my art, is my work, is my life, is my art. And it's like a circle. It just keeps going around and round. Я хотела бы обозначить очень важный момент о том, что мое взаимодействие внутри программы и внутри жизни я не отделяю друг от друга, потому что это такой замкнутый цикл. То есть мое искусство – это моя жизнь, и моя жизнь, мое служение. И вот таким образом это все замыкается в цикл, который крутится. То есть выделить какой-то один конкретный сегмент этого недостаточно для того, чтобы себя реализовать. I don't know if that answered the question. Ответил вы на вопрос, Кристина? Да, я поняла, я услышала важную фразу «Моя жизнь, мое служение». Благодарю вас. Yeah, she's a newcomer and she very grateful for finding that particular phrase which you mentioned. Друзья, я должен покинуть. В общем, будет висеть. Добро пожаловать, если кому-то кто-то сможет перехватить. Вадим, я отключу запись далее. Да, хорошо.